Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan awali dengan surah Ali Imran ayat yang ke-25. Seperti biasa, saya dulu, dilanjut dengan Mas Bambang, dilanjut dengan Ilham, dilanjut dengan Bu Yuni, dilanjut dengan Bu Epi. Mas Bambang, Ilham, Bu Yuni, dan Bu Epi. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Ilham, mana Ilham? Masih di mute? Lewat dulu, langsung ke Bu Yuni. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Lanjut Pak Ustaz. Ya Bu Epi dulu. Bu Epi ayat berapa? 28. Ayat 28. Nanti Uwa dilanjutkan ya Wak. 29. Selamat bergabung. Ya, ini baru masuk. Barusan ada itu dulu, ada sesuatu dulu. Siap. Setelah Bu Epi ya Wak. Kalah. Uwa bagian 29. Oke. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirkumullahu nafsah wa ilallahil masir. Lanjut ke Uwa. Ayat 29 Ali Imran. In tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir.
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Ilham. أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا يا رب بها منك فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.
الصالحين. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيات من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي التوراة ولأحل لكم بعد الذي
الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Ya, ada Pak Gunawan, selamat bergabung. Pak Gunawan. Selamat bergabung, Ustaz. Wah, Pak Ketua kita. Baru pulang masjid nih. Masya Allah. Baru pulang. Langsung tancap. Ini nyimak aja lah. Terlambat. Yang terlambat nyimak aja lah. Oh gitu. Kalau mau Iya. sekarang ayat 54. Apa tuh, surat apa? Ali Imran. Nanti Ali aja Imran. datangnya lah. Oh gitu. Ya. Ya udah, dengarkan aja. Ya. Baru nyimak nih, baru datang. Iya, ya. Nanti kalau mau setelah Bu Ai ya. Bu Ai mana? Yang tadi terakhir. Tadi terakhir Oke baca. lah. Nanti saya kasih tahu ya. Sekarang Ali Imran ayat 54. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Imran surat parah tuh. Imran surat parah. Ya, Mas Bambang. Qul ya ahlal kitabi Ya. 55. Oh ini ya. Lompat. Iza qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina Kafaru. alladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من نصير وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Ya, Pak Gunawan. Ya.
الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وإن تولوا فقولوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. يا أهل الكتاب يا أهل
يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشتروا بعهد الله ثمنا قليلا وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Ayat berapa lagi Pak Ustaz? Ketiduran. 79. 79. 79? Ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqul
ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض أو كرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل عليك وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى النبي فرقوا منهم وله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم
وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. يا أيها الذين آمنوا من الذين أوتوا الكتاب. Salah. Ayat di atasnya 99. Ya ahlal kitab lima man amana tab'unaha iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين.
فكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله
حبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله ريحهم على ذلك كانوا يكفرون آيات الله ويقتلون الأنبياء ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنيتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أنتم أولئك تحبونهم لا تحبونكم ولا تؤمنون بالله قالوا عدو وإذا عضوا عليكم الأنامل من بغيركم إن الله بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة
Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم طائفتان منكم وأن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Ya, selanjutnya sedikit kita baca sebagaimana di layar monitor. Kalau yang punya, ya ini kitab Riyadhus Shalihin, ya, karya Imam An-Nawawi. Kita hadis kedua, babnya yang ke-44. Hadisnya yang kedua, ya, babnya yang ke-44. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa anhu, dan dari beliau. Siapa maksudnya di sini? Nah, kalau kita lihat hadis sebelumnya diriwayatkan dari Abi Mas'ud, ya, Uqbah bin Amr. Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari. Berarti hadis ini sama juga dari Abi Mas'ud, Uqbah bin Amr. Ya. Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsaha manakibina, ya, memegang pundak-pundak kami, manakibina, memegang, ya, fis salati, ketika hendak salat, ya, ketika mau salat Nabi sebagai imam memegang pundak kami, ya, mungkin salah seorang, ya, dari jamaah. Wa yaqulu, dan Nabi berkata, istawu, kalau terjemahannya yaitu luruskan, ya, luruskan. Wala takhtalifu, dan janganlah tidak lurus lah. Takhtalifu itu bengkok-bengkok. Wa takhtalifa qulubukum, maka nanti akan bengkok-bengkok juga hati-hati kalian. Nah, itu kata Nabi, ya. Jadi sebelum salat Nabi menghadap dulu jamaah sambil dipegang salah seorang jamaah, ya, punggungnya, atau mungkin sambil diperbaiki lah, ya, gitu. Bisa jadi, ya, kondisinya seperti itu. Sambil Nabi berkata, istawu wa la takhtalifu wa takhtalifu qulubukum. Luruskan dan jangan mencong-mencong. Tahu mencong-mencong? Saf, ya, di safnya nih. Ya, lurus. Ya. Jangan bengkok-bengkok, karena bisa jadi itu pula bengkok-bengkok hati kalian. Liyalini, maka hendaknya yang dekat dengan aku, minkum, di antara kalian. Ini mulai mengatur saf, ya. Yang pertama ulul al-ahlam, ya. Ulul ahlam. Wan nuha, yaitu ulul ahlam, ya. Ulul ahlam ini adalah orang yang sudah balik. Nah, al-hilmu itu artinya ihtilam, ya. Ihtilam itu artinya mimpi basah kalau kitanya, ya. Ini khusus laki-laki, ya. Maka yang dekat dengan imam itu yang pertama adalah yang sudah balik, wan nuha, dan nuha ini pinter atau sudah punya ilmu.
Ya. Khususnya ya ilmu tentang Islam lah ya. Jadi ini susunan soft yang paling dekat dengan Nabi. Bisa jadi soft 1, 2, bisa jadi soft ya, atau saf yang paling dekat Nabi. Kalau memang tidak banyak jamaahnya yang mendekati imam, yang sangat dekat dengan imam, maka yang pertama adalah ulul ahlam wan nuha, orang yang sudah balik lagi berakal atau punya ilmu. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang orang yang di bawahnya itu. Artinya mungkin yang belum ihtilam, yang belum balik dan juga belum berakal lah. Istilahnya berakal itu bisa membedakan baik benarnya. Anak-anak berarti ya. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang di bawah itu lagi. Jadi susunannya seperti itu. Yang paling dekat dengan imam adalah orang yang sudah balik dan memiliki ilmu atau berakal, memiliki ilmu. Kalau selanjutnya bisa jadi yang hanya sudah balik tapi belum ada ilmu, bisa jadi. Selanjutnya lagi pokoknya grade-nya makin turun ya. Iya. Ya, grade yang paling tinggi tadi ahlam wan nuha. Dia sudah balik dan berilmu. Yang paling rendah ya mungkin masih merangkak ya. Ruwahu Muslim. Hah? Berarti boleh anak-anak? Ya, boleh kan kita khawatir kalau di saat pertengahan sholat anak-anak itu lari, kan otomatis kosong tuh saf kita. Maka dalam kondisi itu ya kalau memang tidak terlalu jauh ya bisa dirapatkan saja. Bergerak saja, tapi bergerak kalau jamaahnya banyak rame ya. Nah iya. Dia bergerak semua. Panjang juga tuh. Ya makanya ada sebagian yang kemudian yang namanya anak-anak tuh di belakang aja lah gitu kan, sehingga tidak mengganggu sop-sop depan. Gitu. Ya kondisional juga sih, kondisional juga. Ruwahu Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi liyalini. Apa maksudnya? Wa bitakhfifin nun, ini dengan meringankan nun walaisa qablaha ya. Awalnya harusnya liyalini. Nah, tapi ini jadi liyalini. Waruya ini di satu riwayat ya. Waruya bitasdidin nun, dan ada juga diriwayatkan dengan mentasdidkan nun. Ma'ayain qablaha ya. Bersama sebelumnya ya. Liyalinni. Artinya dekatkan dengan saya. Dekatkan dengan saya. Yang pertama tadi yang sudah balik dan berakal atau berilmu, selanjutnya di bawah grade itu, di bawah tingkatan itu. Wan nuha, ini apa arti nuha itu? Al-uqulu, orang yang sudah berakal atau orang yang memiliki ilmu. Paling tidak yang bisa membedakan benar dan salah, kan gitu. Wa ulul ahlami humul balighun. Nah ini ya, mereka adalah orang-orang yang sudah balik. Ya. Wa qila ahlul hilmi wal fadli, dan dikatakan juga al-ahlam ini adalah orang yang punya kelembutan dan punya keutamaan. Langsung saja ke faedah hadisnya yang pertama. Qala Nawawi, berkata Imam An-Nawawi yang juga penyusun kitab ini ya Riyadhus Shalihin, yang menyusun Imam An-Nawawi, taqdimul afdali wa fal afdali ilal imami, mendahulukan yang paling afdol, mendekati imam ya. Ilal imam ini maksudnya mendekati imam. Jadi nanti dicari sebetulnya gitu ya, sebetulnya gitu iya. Harusnya gitu ya, yang paling yang sudah balik pertama dan berilmu. Sudah balik dan berilmu. Selanjutnya mungkin dia belum balik
Nah, tapi berilmu bisa jadi atau gimana ya? Berilmu tapi belum balik ya. Atau sudah balik tapi belum berilmu lah, ilmunya sedikit. Nah, itu selanjutnya. Dan selanjutnya. Jadi harusnya seperti itu. Li'annahu ula bil ikram. Karena orang-orang yang punya keutamaan itu dia harus didahulukan untuk dimuliakan. Ya, harus didahulukan untuk dimuliakan. Misalnya ke masjid kita ada kunjungan seorang ustadz yang tahulah kita keilmuannya. Nah, maka kita persilahkan, ya, kita kasih tempat, boleh itu. Ya. Wali annahu rubbama ihtajul imam ila istikhlafi fayakuna huwa ula. Nah, dan bisa jadi ya imam itu dibutuhkan manakala ada perbedaan. Ya, manakala ada perbedaan. Kan ramai, jamaah itu ramai. Jamaah itu ramai. Nah, maka siapa yang jadi imam? Dahulukan yang paling tinggi grade-nya tadi berilmu. Kemudian setelah jadi imam, siapa makmum di belakang, susunannya dahulukan lagi yang tingkatannya tinggi. Tadi spesifikasinya tinggi. Wali'anahu yatafattana litanbihil imam anis sahwi. Ya. Dan juga, ini maksudnya di soft ya. Di soft di belakang imam itu harus dipilih orang yang punya ilmu. Kenapa? Agar dia bisa litanbihi, ya, mengingatkan al imam, ya, imam anis sahwi ketika lupa. Mala yaftanu lahu ghairi. Yang itu mungkin orang-orang yang biasa tidak tahu atau tidak bisa. Misalnya ayat, ya. Salah dalam ayat. Kan orang yang hafal Quran misalnya bisa memperbaiki imam. Ya, kalau hafal Qurannya dalam kepala, ya, di luar kepala, nah ini jadi nggak tahu karena di luar kan. Hafal Quran itu harus dalam kepala. Dalam kepala. Ya, kalau di luar berarti dalam Al-Quran. Apa? Waliyadbitu sifatus sholati, dan agar juga orang yang memiliki keutamaan ini menjaga atau tertib dengan sifat sholat Nabi. Wa yahfazuha, dan menjaganya sifat sholat Nabi. Wa yata'allamuha, ya, ta'allum. Wa yu'allimuhan nas, artinya itu juga dia sekalian mengajarkan, ya, saling mengajarkan manusia yang lain yang bisa jadi belum tahu sifat sholat Nabi itu seperti apa. Makanya orang-orang yang berilmu, khususnya ya ilmu agama, itu lebih utama untuk dekat imam ketika bermakmum. La yakhtasu hadda taqdim bis salati, ya, hadza taqdimu bis salati. Dan yang namanya mendahulukan orang-orang yang berilmu ini bukan khusus di waktu sholat, ya. Wa innama yakunu li ahlil fadli fi kulli mujma'in, maka mendahulukan orang-orang yang punya keutamaan itu adalah di setiap perkumpulan. Nah, ini adabnya dalam Islam, ya, etikanya dalam Islam. Siapa yang didahulukan? Ya, yang al-ahlam wan nuha. Orang yang balik dan juga punya ilmu. Punya ilmu, khususnya ilmu agama. Maka termasuk misalnya ketika rapat di masjid, rapat di RT misalnya. Maka kalau dalam Islam itu, nah, yang diutamakan, yang diberikan podium itu ya orang-orang yang berilmu gitu ya. Nah, bukan hanya orang-orang biasa saja. Selanjutnya al-husu ala taswiyatis sufuf, ya. Kalau dia merasa dianya yang merasa lebih utama dari yang lain, wah itu dia, ya. Gimana itu? Makanya standarnya
sebetulnya harus banyak gitu ya orang yang berilmu itu. Jadi dia tahu, karena orang yang berilmu tahu siapa yang berilmu dan tidak berilmu. Kadang-kadang orang yang tidak berilmu, ya maaf ya, sok tahu jadinya. Merasa saya tuh lebih pintar dari dia. Gitu. Ya, makanya selain itu orang-orang yang punya fadilah, punya keutamaan itu adalah orang-orang yang apa namanya? Rendah hati. Rendah hati. Nah, gitu ya. Ada seorang syekh itu, ya ada seorang syekh Ramadan Al-Buti di Suriah. Beliau ini meninggal karena kena bom kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu lah. Jadi ada kajian, beliau ikut duduk di situ padahal syekh, orang sudah kenal. Nah, jadi kalau yang merasa diri paling tahu, ya tergantung juga. Memang dia tahu nggak? Kalau memang dia punya ilmu, tak masalah. Ya, di tengah-tengah orang yang tidak berilmu boleh. Tapi kalau standar, ya sama-sama standar, tak ada lebihnya. Nah, ini yang bahaya. Ya. Kalau memang ada dia kelebihan ilmu, misalnya kita ini kalau dalam bidang agama, misalnya kita dari pesantren, lulusan Universitas Islam. Di tengah masyarakat yang umum, yang nggak ada yang lulusan pesantren, dan juga nggak ada lulusan Universitas Islam. Boleh kita ke depan gitu. Boleh kita. Yuk. Mau nanya nih. Iya. Kalau seseorang tokoh atau seorang umaroh, dia tidak berilmu. Pada saat sholat itu dia ditempatkan di depan. Gimana tuh? Gimana ini ya? Waduh. Pertanyaan yang luar biasa. Dia itu ya. Contohnya Jokowi lah. Jokowi contohnya Jokowi. Ya memang kondisional, Pak. Jadi dalam memaknai dalil itu, kita memang tidak bisa istilahnya terlalu kaku. Karena faham masyarakat belum sampai bisa jadi. Ya kan? Paham masyarakat belum sampai tidak jadi. Maka dalam hal itu tak masalah. Ya kan? Kalau dalam hal itu masyarakat tidak paham dengan apa yang kita pelajari sekarang, itu tidak menjadi masalah. Ya. Lalu ada orang di tengah, misalnya ini contoh di pesantren. Otomatis pesantren kan belajar ini nih. Ya kan? Tapi tetap diposisikan sebagai di situ. Misalnya tadi pemimpin ya, entah presiden, entah wali kota. Padahal kita tahu misalnya kadar keilmuannya tidak terlalu banyak keagamaannya. Tapi orang pesantren ingin menghargai beliau gitu. Nah, itu. Itu ya bisa saja karena sekali lagi mungkin orang yang dimaksud juga nggak paham gitu kan, belum paham sehingga nanti kan ini juga ada hal lain. Dalam fikih itu gini, ada juga kadang hitung-hitungan, Pak. Ini kalau dijalankan ramai nggak nih? Gitu. Ini kalau dijalankan ramai nggak nih? Seperti misalnya di masyarakat kita ini. Kalau kita lihat tarawih di misalnya Masjidil Haram berapa rakaat? Misalnya ya. 23. Kita ingin mencontoh sana nih. Lalu dicoba di Masjidil Haram 11 satu. Di mana? Masjidil Haram 11. Masa sih? 36. Nabawi? Sami. Masa 11? 23, 36. Nah, gimana? Bahkan memang kajian kitab, terutama Ahlus Sunnah itu mengatakan rata-rata itu bukan 11. Rata-rata bukan 11. Ya kan? Nah, tapi kampung kita ini, tiba-tiba lari ke kita nih Bukit Timah Dumai, misalnya ya. Atau di mana ya? Ingin coba diterapkan itu. Biar lebih nyunah katanya. Tapi masyarakat goncang, tak ada yang datang. Walaupun itu nyunah, disisihkan dulu. Bagusnya yang tetap yang 11. Artinya dalam pelaksanaan hadis Pak Gunawan ya,
Pak Gun. Ya. Nah, Yuk. dia tidak harus kaku ya. Hmm. Memang ada hitungannya. Memang ada hitungannya. Jadi ya kalaupun nggak sesuai tapi itu ada manfaatnya, maka itu tidak menjadi masalah. Karena ini juga secara hukum pilihan-pilihan ini menyusut sab ini secara hukum adalah mungkin paling tinggi adalah sunnah muakkadah, nggak sampai wajib. Ya, bisa jadi sunnah muakkadah mendekati wajib. Nih susunannya saf ini harus si ini dulu. Nah, itu kan idealnya. Fakta di masyarakat sulit kali kan gitu. Sekarang misalnya kita sholat di masjid, yang nyerbu anak kecil. Orang tuanya sibuk di luar gitu. Nggak ke masjid. Kan nggak mungkin pula kita pilih safnya yang sesuai hadis ini. Terpaksa lah kita susun anak-anak ingusan ini kan. Nah, gitu. Tapi kalau bisa ideal, itu adalah sesuatu yang baik. Jadi al-hutsu ala taswiyati sufuf fi sholati wal i'tina'i biha. Ini hadis juga memberikan dorongan agar meluruskan saf di dalam sholat dan menjaganya gitu ya. Fi taswiyati sufuf wa tarasil manakibi isyaratun ila wihdatis saf. Ini bukan semata simbol saja. Ya, lurus saf itu bukan semata simbol saja, tapi itu adalah isyarah. Apa isyarah? Sebagai tanda, ya. Sebagai tanda ila wihdatis safi fil ummah, kepada persatuan saf umat. Ya kan? Terasa enggak? Terasa enggak kalau kita satu saf lurus berdekatan? Itu hati kita dengan kanan kiri lagi benci atau gimana? Enggak ada kan? Lagi. Coba kalau lagi musuhan, kira-kira nih mau enggak disuruh rapat? Dia pula lah. Mundur. Enggak, saya sini aja lah, geser. Nah, ini pelajaran. Jadi Nabi emang meluruskan, dan itu menunjukkan juga sahabat pada saat itu memang hatinya sangat lumer, sangat lebur satu sama lainnya. Hatinya itu betul-betul bersatu gitu. Enggak ada sekat, enggak ada perasaan risih dan lain sebagainya. Bahkan Bilal dengan Abu Bakar yang berbeda derajat dulunya bisa satu saf. Nah, ini luar biasa pelajarannya. Dan inilah yang istilahnya menjadi nilai lebih daripada kita. Wa wihdatu kalimatiha, dan satu kalimat ya. Wa tarasiha fi kulli midan min mayadinil hayat. Dan ini juga menunjukkan ya kesatuan di setiap lapangan kehidupan. Ya, di setiap lapangan kehidupan. Wa 'alal khususi fil jihad wa i'la'i kalimatillah. Dan secara khusus ini berlaku di dalam jihad dan ketika mengibarkan kalimat Allah. Maksudnya ketika perang ya. Ini harus lebih diperhatikan lagi. Tapi secara umum bahkan ada satu video saya tonton di Amerika ya. Kalau Bu Ai ini di Australia pernah dulu ya. Jadi ada video seorang pastor atau pendeta, dia sampai heran melihat masjid di Amerika. Mungkin ada pernah nonton. Jadi kata dia, ini lihatlah katanya, tuh mobil-mobilnya sampai penuh, sampai kanan kiri rumah ya di sebelah masjid itu minta izin untuk parkir mobil. Betapa ramainya, dan ini setiap Jumat kata dia. Semuanya datang ke masjid ini, ya semuanya bersatu katanya, semuanya beribadah. Tuh lihat katanya, dia lihatkan tuh, memang ramai. Kita ini seminggu sekali katanya. Wah kita kata dia kan, tapi kemudian jarang datang dan tidak ramai. Mereka ini itu sampai parkir-parkir rumah itu, halaman-halaman rumah itu penuh dengan mobil dan memang penuh. Nah itu silakan dilihat, ada
kesaksian seorang pendeta sendiri di Amerika. Dia sebetulnya memvideokan dalam hal hatinya ada gundah gulana lah. Lihat umat Islam Amerika itu sudah sedemikian ramai. Ya. Dan itu dari mana? Dari saf solat. Ya. Dari saf solat inilah yang mengguncang dunia. Kenapa? Karena tidak ada mungkin ya, tidak ada ibadah yang bisa merapatkan manusia satu dengan yang lainnya seperti saf solat. Ya, termasuk, yuk. Tanya lagi nih, boleh nggak? Tok, mumpung masih ada waktu. Oh ya, gini, Ya. Mas, definisi rapat. Definisi rapat itu implementasinya bagaimana tuh? Apakah kaki itu sama kaki satu dengan yang lain itu rapat atau gimana? Atau ada kerenggangan? Ya. Apa definisi rapat? Memang ramai ini menjadi pembicaraan di kalangan ahli fikih, tapi begini Pak Gunawan, bahwa dalam pengamalannya tetap mu'tadil, harus dengan adil ya, tidak berlebihan, tidak gulu, harus rapat banget, ya, tidak gulu, harus rapat banget. Sampai dempet-dempet, sampai saling injak. Ini injak, ini injak. Nah. Jadi sebagian ahli fikih mengatakan ya rapat saja, tapi tidak sampai membuat doyik, sempit. Nah gitu loh. Tidak sampai membuat sempit. Karena sisi manusiawi, kalau sempit, ya saling dempet-dempet itu khusyuk nggak kita salatnya? Ini ngapa ini rapat-rapat kali ini ya, gitu. Mungkin Jadi hanya ada yang menyentuh aja ya Pak Ustadz ya. Ya, Ada yang menyentuh, bahkan mungkin tangan gitu. enggak terlalu kuat menyentuh pun bisa. Ya, Ya sebagian asal ulama ada itu aja. Asal ada sentuh, ada nggak terlalu nggak ada yang lowong di antara Ya. itu gitu kan. Jadi seperti itu ya Pak Gunawan, karena memang hadis Nabi itu kadang-kadang majazi. Majazi itu artinya bukan makna hakiki. Ada setan yang mengisinya kan gitu. Ya. Itu secara majazi ya bisa jadi, dan secara hakiki juga bisa jadi. Cuma sebagian ulama fikih dalam kaitan mengamalkan fikih ini jangan terlalu gulu, jangan terlalu berlebihan sehingga bahkan merusak kekhusyuan. Ini ngapa? Ya, karena gitu, Ustaz. Gimana? Ustaz, saya pernah mengalami terus berapa kali sholat tuh, terutama dengan ini khusus orang Salafi. Waduh. Ya, itu selalu dia kaki kita ini selalu didempetkan sama dia. Berusaha kaki itu selalu bertemu gitu, dempet gitu nih. Mungkin lengket, mungkin ingin kenalan sama kaki Pak Gunawan, katanya. Tapi dalam sholat, atau di luar sholat baru kenalan itu. Oh iya, ini udah di luar sholat malah kabur ya? Malah lari dia, nggak jumpa-jumpa. Gawat ini. Makanya itu dalam kaidah fikih itu pengamalan tidak boleh gulu, tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga terus tasahul, memudah-mudahkan. Ini satu di sini, setengah meter kemudian di sana, ya 30 cm kemudian di sini gini misalnya, gini. Wah, itu nggak bagus juga. Tetap kita rapat ya. Makna rapat ini jangan sampai berlebihan yang itu menyebabkan malah hilang khusyuknya. Gitu ya. Ini beberapa ahli fikih ya mengatakan seperti itu. Ya, sehingga sholat kita ya bahagia. Jadi tadi soft sholat ini sebetulnya mengguncang dunia. Karena inilah satu-satunya yang menggambarkan kesetaraan manusia ya, yang sangat menakjubkan, yang itu tidak dapat di yang lain. Luar biasa sekali pelajaran hadis yang kedua ini, bab yang ke-44 di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan subhanallah ini hampir jam 7. Akhir pekan semakin semangat, dan saya ucapkan ini banyak terima kasih nih yang istiqomah. Kita sudah sepekan ini sebetulnya hitungannya ya. Alhamdulillah. Mas Bambang istiqomah tuh. Oh, Mas Bambang. Alhamdulillah. Yang gabung-gabung juga, yang baru gabung-gabung juga, ini insya Allah akan istiqomah. Baru berapa hari ini? 1, 2, 3 baru. Kita mulainya dari hari Ahad. Cuma Senin libur.
karena awalnya Ahad. Jadi mudah-mudahan kedepannya juga kita bisa semakin istiqomah ya, dan apa namanya ya, bisa lanjut setelah Ramadan, bahkan kalau perlu ya kan, menjelang subuh kita tuntaskan semua ya, apa hubungan kita, hablum minallah kita, hubungan kita dengan Allah ya, selepas subuh menjelang subuh kita kuatkan hubungan itu. Akhirnya nanti jam 7 pergi kerja, wah tenang ya kan. Oh, ini mau kerja nih Ustaz, mau kerja nih. Orang libur, mau kerja nih. Orang libur Sabtu. Kerja kita, tak ada libur. Iyalah, biar dapat banyak lah. Sabtu pun nggak libur biar dapat banyak ya. Dapat duit. Oke, demikian. Insya Allah kita lanjutkan besok ya. Ya, mudah-mudahan. Ada satu yang ini. Ya. Jadi yang waktu pengalaman di Australia itu ya. Jadi mereka dari mana-mana. Kalau pas kita di luar kota, di mana jauh juga di Jungjung, jauh tadi Jungjung karena mau bersatu itu. Nah terus si orang bule-bule teh ngomong, kita kan di rumah ngomong katanya, yang aneh itu bagi mereka itu orang dalam satu komando semua berdiri ruku sujud dalam satu komando, kok bisa? Itu yang mereka kagum tuh, kagum banget. Kok bisa katanya ke teman saya itu yang dulu yang teman yang lagi di Australia. Aneh, hebat banget katanya orang Muslim itu. Jadi kalau dalam satu komando itu kalau sholat betul-betul mereka patuh sekali katanya. Jadi apalagi gue lihat tawaf katanya, yang dia lihat filmnya yang di tawaf itu betul-betul tidak terbayangkan oleh mereka itu, kok bisa ya mereka bisa begitu, bisa patuh itu yang mereka kagum. Iya. Kalau tidak ada satu keyakinan yang sama pasti kacau. Ya kan? Tawaf pun pasti bertabrakan dan lain sebagainya. Ya memang inilah keindahan agama kita gitu. Nggak terasa kadang-kadang. Ya, makanya kalau kita nikmati, ini bagi orang lain menakjubkan. Ya, bahkan katanya coba dilihat di YouTube itu ada apa namanya, sholat tarawih di New York katanya. Yang di tengah jalan itu di Town Square itu, di Town Square sama penuh begitu. Iya. Ini kita yang nontonnya aja merinding. Itu baru sekali, baru pertama kali ya. Masya Allah. Memang tak bisa dibendung lagi kayaknya. Memang ada satu kesimpulan atau satu penelitian, kemajuan Islam di Barat dan Eropa itu luar biasa. Iya. Ya kita, Jerman di Eropa, Inggris ya. Makanya kita ini yang sudah dari brojol ini ya harus tambah lagi ilmunya, pengetahuan kita. Intinya juga pengamalannya. Ya, termasuk di dalamnya ini baca Quran, karena nanti baca Quran ini menjadi menakjubkan juga bagi mereka. Ya, karena mereka nggak bisa kayak gini baca kitab suci. Hanya kita kayaknya yang bisa di online kan secara berjamaah bergilir. Kalau mereka mungkin ya baca aja masing-masing. Ada juga sih, ada juga Pak Anak. Satu-satu mereka ayat dibaca. Tapi caranya bukan begitu katanya. Jadi mereka ada ini bab ini periksa, nanti ada semacam dialog gitu nanti, tapi online juga ada yang online juga. Itu kan ceramah umum. Kalau kita kan kita nggak ada ceramahnya, tapi baca ayat per ayat dari kitab suci kita. Kalau itu mereka nggak dapat. Tapi mereka juga hatam. Jadi mereka harus membaca dari awal sampai akhir, hatam dulu, nanti hatam sama juga katanya. Kalau itu kalau hanya baca saja mungkin ya, tapi dalam konteks berjamaah sama-sama ngumpul satu-satu baca itu nggak bisa. Kan nggak mungkin pula ayat satu dibaca satu-satu, karena mereka kan sudah terjemahan, nggak bahasa asli juga, nggak bahasa asli juga. Ya. Tidak tafsir, tidak menerjemahkan. Masya Allah, sudah jam 7 lewat 4 menit. Demikian kiranya untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi besok ya. Hari Ahad juga masih. Ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum wa aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Karojo lah Pak Gun. Yolah, Karojo lah. Ya. Karojo. Karojo Pak Gun. Orang libur ah. Biar dapat banyak uang. Biar dapat banyak. Hari raya tenang lagi kan. Kami pula yang bingung ini. Oke ya. Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.